آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک غریب لڑکی اور جن کی محبت کی داستان۔ جامع مسجد کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جس میں رہتی تھی نازیہ، جسے اس کی امی پیار سے نازو کہتی تھیں۔ ابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اب زندگی کی ساری جدوجہد ماں بیٹی کے کندھوں پر تھی۔ نازو دن رات محنت کرتی، کبھی سلائی کا کام، کبھی بچوں کو ٹیوشن، کبھی محلے کی دکانوں میں حساب کتاب۔ نازیہ غریب ضرور تھی مگر محلے میں سبھی اس کی عزت کرتے تھے۔ محلے والے کہتے نازیہ بہت حیا والی لڑکی ہے۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا گورے رنگ کا نوجوان کھڑا تھا، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی، چہرے پر سلیقے دار مسکان لیے۔ آنٹی السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے، میں نیا کرایہ دار ہوں، پاس ہی کے مکان میں رہتا ہوں، سنا ہے آپ سلائی کا کام کرتی ہیں؟ امی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، کام میں نہیں کرتی، میری بیٹی نازو کرتی ہے، تم کپڑے دے جاؤ، میں اسے بتا دوں گی، وہ وقت پر تیار کر دے گی۔ نازو چپ چاپ کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی۔ جاتے جاتے سلیم نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکان دی۔ وہ مسکان نازو کے دل میں اتر گئی مگر ساتھ ہی ایک انجانا بوجھ بھی چھوڑ گئی۔ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس دن کے بعد سلیم بار بار آنے لگا، کبھی شرٹ چھوٹی کروانے، کبھی بٹن لگوانے، کبھی بس حال چال پوچھنے۔ امی خوش تھیں کہ کوئی مددگار ملا ہے، اللہ اسے خوش رکھے، بہت نیک لڑکا ہے۔ لیکن نازو کے دل میں سوال اٹھتے رہتے، یہ لڑکا بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیا سچ میں اسے اتنا کام ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایک رات نازو سلائی کر رہی تھی، اچانک کھڑکی سے آواز آئی۔ اس نے جھانکا تو دیکھا سلیم گلی میں کھڑا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور مسکرا دیا۔ نازو کا دل دھڑک اٹھا، یہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگلے ہی پل سلیم مڑ کر چلا گیا مگر نازو کا دل پوری طرح بے چین رہا۔ آخر اس لڑکے میں ایسا کیا ہے جو مجھے عجیب محسوس کراتا ہے؟ دنوں دن سلیم کا آنا جانا اور نزدیکی بڑھتی گئی اور پھر ایک دن اس نے صاف کہا، نازو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے ایک سکون ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہوں، میں جلد ہی تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ نازو کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، آپ امی سے بات کیجئے، اس گھر کے فیصلے میری امی لیتی ہیں۔ رات کو نازو سو نہیں سکی، وہ الجھن میں تھی، کیا سلیم سچ مچ نیک ہے یا اس میں کوئی راز ہے؟ اس کی موجودگی مجھے بے چین کیوں کر جاتی ہے؟ آخر اس لڑکے میں ایسی کیا بات ہے؟ اگلے ہی دن رشتے کی بات کرنے سلیم کا ایک رشتے دار آیا۔ امی نے اپنی حیثیت کے حساب سے طرح طرح کے پکوان بنائے مگر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس رشتے دار نے کچھ نہیں کھایا بلکہ کھانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، سلیم کے بارے میں۔ امی اور نازو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ امی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارے ایسی کیا بات ہے، آپ کچھ کھائیے تو صحیح، شربت تو لیجیے۔ مگر اس شخص کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور نازو کے لیے بھی۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہم تو سلیم کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت نیک دل اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اس شخص نے کہا، ہاں وہ نیک دل ہو سکتا ہے مگر لڑکا نہیں، یہ سلیم انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے۔ ماں بیٹی کا تو جیسے خون جم گیا۔ امی کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں اور نازو، وہ تو جیسے کچھ سننے اور سمجھنے کی قابلیت ہی کھو بیٹھی تھی، بس حیرانی سے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، تبھی مجھے اس کے ہونے سے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ یا اللہ، سلیم انسان نہیں جن ہے، میں اتنے دنوں سے ایک جن سے باتیں کرتی رہی۔ اس سچ نے گھر کا ماحول ہی بدل دیا۔ رشتہ لانے والا شخص جب چلا گیا تو گھر کے اندر سناٹا چھا گیا۔ نازو اور اس کی امی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ امی کی آنکھوں میں حیرت تھی اور نازو کے چہرے پر ڈر۔ نازو، امی نے کانپتی آواز میں کہا، اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ سلیم انسان نہیں ہے؟ نازو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں امی، میں نے شروع سے کہا تھا، اس میں کچھ عجیب ہے، اب سب صاف ہو گیا ہے۔ امی نے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، ہم نے تو اسے نیک سمجھا تھا، یہ کیسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں ہم۔ اس رات کھڑکیاں اپنے آپ کھلیں اور نازو کو کانوں میں ایک فسفساہٹ سنائی دی، نازو تم صرف میری ہو،
اس کا دل کانپ اٹھا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کا دل دہل گیا۔ نازو نے کھڑکی سے جھانکا۔ باہر سلیم کھڑا تھا۔ چہرے پر وہی سکون دینے والی مسکان تھی۔ نازو کو اب اس مسکان میں عجیب سی ڈراؤنی چمک نظر آ رہی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی سلیم نے دھیرے لہجے میں کہا، آنٹی، میں نے رشتہ بھیجا تھا، آپ کو انکار تو نہیں ہوگا نا؟ امی کی آواز کانپ گئی۔ بیٹا، تم انسان نہیں ہو، ہمیں سچ معلوم ہو چکا ہے، ہم یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی سلیم کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بدلنے لگا، مانو اس کے معصوم چہرے کے پیچھے کوئی اور بھیانک شکل چھپی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولا، نازو میری ہے، صرف میری، اور کوئی اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بات اتنے حق سے کہہ رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بنا پیچھے دیکھے چلا گیا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ رات میں دیواریں چٹکنے لگتیں، کھڑکیاں اپنے آپ کھل جاتیں۔ کبھی نازو کو اپنے کانوں میں فسفساہٹ سنائی دیتی، نازو، مجھے انکار مت کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میں تمہیں اس غریبی سے نجات دلا سکتا ہوں، تمہاری ساری تکلیفوں سے تمہیں رہا کر سکتا ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ڈراؤنی حرکتیں بھی بڑھتی گئیں۔ کبھی سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگتی، کبھی آئینہ ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ امی بیمار پڑنے لگیں، انہیں ہر وقت کمزوری رہتی، جیسے کسی نے ان کی جان کھینچ لی ہو۔ نازو کو یقین ہو گیا یہ سب سلیم کی کرتوت ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ وہ جانتی تھی صرف اللہ ہی اسے ان تکلیفوں سے بچا سکتا ہے، کوئی جن نہیں۔ ایک شام جب اذان کی آواز گونج رہی تھی، نازو نے دل ہی دل میں ٹھان لیا، میں ڈر کے آگے زندگی نہیں جی سکتی۔ اگر سلیم سچ میں جن ہے اور مجھے مجبور کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا سامنا کروں گی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھی، دل کانپ رہا تھا، لیکن لبوں پر آیتیں تھیں۔ رات دیر تک اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اس دوران اسے کئی بار لگا جیسے کوئی پرچھائی اس کے پاس منڈرا رہی ہے، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کچھ راتوں بعد جب امی سو رہی تھیں، نازو کو اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا سلیم اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی شکل ڈراؤنی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ نازو، تم کیوں مجھے سمجھ نہیں رہی؟ میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہوں۔ تمہاری ماں بیمار ہے، میں چاہوں تو ابھی انہیں ٹھیک کر دوں، لیکن بدلے میں تمہیں نکاح کے لیے ہاں کہنا ہوگا۔ نازو نے ہمت جٹا کر کہا، سلیم، محبت سودے سے نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچ مچ پیار ہے تو میری ماں کو تکلیف دینا بند کرو۔ اگر تم نے انہیں کچھ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلیم کی آنکھوں میں درد ابھرا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں غائب ہو گیا۔ اس رات نازو نے قرآن شریف کھولا اور صبح تک تلاوت کرتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہونٹوں سے بس یہی دعا نکلتی رہی، یا اللہ، مجھے اور میری امی کو اس آزمائش سے بچا۔ ہر تلاوت کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ گھر کے اندر کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی صاف ہو گیا کہ سلیم اب اور بھی غصے میں تھا۔ کچھ دنوں تک نازو کو سلیم کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ نازو کو لگا شاید اس نے ہار مان لی ہے، مگر پھر ایک دن وہ انسانی شکل میں آیا۔ چہرے پر وہی سکون بھری مسکان تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، نازو، میں تمہیں سچ بتا دوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی انسان سے محبت کر بیٹھوں گا، لیکن اب یہ جذبہ میری رگوں میں ہے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری دنیا اجاڑ دوں گا۔ نازو کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز مضبوط۔ سلیم، اگر محبت سچی ہے تو اس میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر زبردستی ہے تو وہ محبت نہیں، ظلم ہے۔ سلیم نے گہری سانس لی، تم سوچ لو، مگر یاد رکھنا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ نازیہ کے دل میں اس رات سے ہلچل اور بڑھ چکی تھی۔ سلیم کی مسکان، اس کی باتیں اور وہ رہسیمئی احساس، سب کچھ ایک عجیب جادو کی طرح اس کے ذہن پر چھا گیا تھا۔ نازیہ کچھ سوچتے ہوئے دھیمی آواز میں، یا اللہ، یہ سلیم کون ہے؟ جب بھی وہ سامنے آتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جانے کیسا سکون ہے، مگر کوئی چھپا ہوا ڈر بھی۔ آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا راز؟ اس رات نازیہ دیر تک سو نہ سکی۔ اس کی کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی
आहट उसके कमरे के पास से गुजरी हो। उसने झटके से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। वो सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नाजिया कांपते हुए, कौन?" सलीम धीमी आवाज में बाहर से। "डरिए मत, मैं हूँ सलीम।" नाजिया का दिल जोर से धड़क उठा। आधी रात को उसके कमरे के दरवाजे पर सलीम का होना कोई मामूली बात नहीं थी। "इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो?" सलीम कुछ पल चुप रहा, जैसे उसके पास हजारों राज हों, मगर वो इन्हें लफ्जों में कहने से डर रहा हो। "सलीम, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता नाजिया। तुम जानती भी नहीं कि तुम्हारे आसपास कितने खतरनाक साए मंडरा रहे हैं।" नाजिया की रगों में खून जैसे जम सा गया। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों तैर रहे थे। नाजिया हकबकाते हुए, कौन से साए? तुम कहना क्या चाहते हो?" सलीम ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। "नाजिया, तुम जिस घर में रहती हो, वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। वहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है, और वही वजह है कि मैं तुम्हारे करीब आया हूँ।" नाजिया की सांसें तेज हो गईं, उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। "नाजिया, तुम कौन हो सलीम? और ये सब तुमको कैसे मालूम?" सलीम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। "सलीम, मैं वो नहीं जो तुम सोच रही हो, और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे बारे में सच्चाई जानो।" ये कहते ही अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। बाहर हवा का शोर बढ़ गया। नाजिया ने डर के मारे दरवाजे को कस के पकड़ा। नाजिया चीखते हुए, "नहीं, रुक जाओ, मुझे सच नहीं जानना।" लेकिन सलीम आगे बढ़ चुका था। उसकी आवाज अब और गहरी और अजीब हो चुकी थी। "सलीम, सच से भागने से वो बदल नहीं जाएगा नाजिया। अब तुम्हें जानना ही होगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्यों हूँ।" कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। हवा इतनी सर्द थी कि नाजिया के होंठ नीले पड़ने लगे। नाजो गुस्से से, "तुम बार बार मेरी जिंदगी में क्यों आते हो? मुझे तबाह करना चाहते हो?" सलीम ने सर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। "नाजो, मैं तुम्हें तबाह करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूँ।" नाजो हैरान रह गई। "बचाने? मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने मुझे कितना सताया है। अब क्या चाहते हो? अब क्या समझते हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी?" सलीम ने गहरी सांस ली और बोला, "तुम्हें सच जानना होगा। मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आया। मुझे भेजा गया था। वो औरत तुम्हारे घर पर साया किए बैठी है। उसी ने मुझे कैद में रखा था और हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं।" नाजो की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कौन औरत? वो मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती है?" सलीम की आवाज भारी हो गई। "उस औरत का नाम है रूहाना। वो तुम्हारे अब्बा की दूर की रिश्तेदार थी। तुम्हारे अब्बा के जमाने में वो इस घर में आया जाया करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन तुम्हारे अब्बा उससे निकाह करेंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अम्मी को चुन लिया। उसी दिन से उसके दिल में नफरत का जहर भर गया।" नाजो की सांसें रुक गईं। "तो वो औरत बदला लेना चाहती है?" सलीम ने सिर हिलाया। "हाँ, तुम्हारे अब्बा की मौत के बाद उसने कसम खाई थी कि तुम्हारी अम्मी और तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। उसने काला जादू सीखा और कई जिन्नों को अपने काबू में कर लिया। मैं उन्हीं में से एक था। उसने मुझे बांध कर रखा और कहा था कि अगर मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं दी तो वो मुझे हमेशा के लिए जला देगी।" सलीम की आंखें दूर जाकर टिक गईं, जैसे कोई पुराना जख्म याद कर रहा हो। "रूहाना रात को तंत्र मंत्र करती है। उसके होठों से ऐसे शब्द निकलते हैं कि सुनकर खून जम जाए। वो काले कपड़ों में रहती है और उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। उसने कई बार तुम्हें बीमार करने की कोशिश की, तुम्हारी अम्मी की सांसें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर की बरकत और तुम्हारी अम्मी की दुआओं ने उसे कभी पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया।" नाजो के रोंगटे खड़े रह गए। "या अल्लाह, तो ये सब मुसीबतें उसी औरत की वजह से हैं?" सलीम ने सिर झुका लिया। "हाँ नाजो, और मैं मजबूरी में तुम्हारे पास आया, लेकिन..." उसकी आवाज टूट गई। "लेकिन मैंने तुम्हें देखा और पहली बार किसी इंसान के लिए मेरे दिल में मोहब्बत जागी। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सब्र, सब ने मुझे बदल दिया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय तुम्हारी हिफाजत करने लगा।" नाजो की आंखों से आंसू बह निकले। "तो तुम सचमुच मुझे बचाना चाहते हो?" सलीम ने धीरे से कहा। "हाँ नाजो, मैं रूहाना से तुम्हारी अम्मी की जान की हिफाजत कर रहा हूँ। मैं हर रात उसके जादू से लड़ता हूँ, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब वो औरत बहुत गुस्से में है। उसे शक हो गया है मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे डर है कि अब वो खुद सामने आएगी।"
सलीम ने रूहाना की पूरी दास्तान सुनाई। रूहाना बचपन से ही तन्हा थी। उसके अम्मी अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे अपनाया नहीं। जब वो जवान हुई तो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके दिल में हमेशा जलन रही। उसने चाहा कि किसी अमीर घर में शादी हो जाए, लेकिन उसके नसीब ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो तुम्हारे अब्बा से मिली तो उसे लगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर उसका ये ख्वाब भी अधूरा ही रह गया और तुम्हारे अब्बा की शादी तुम्हारी अम्मी से हो गई। उसी दिन रूहाना का दिल नफरत से भर गया। उसने कहा था, अगर वो मेरा नहीं बना तो मैं उसकी बीवी और उसकी बेटी को कभी सुकून से नहीं जीने दूंगी। उसने काले जादू का सहारा लिया, जंगलों और वीरानों में जाकर तंत्र सीखे, कई मासूम बच्चों और जानवरों की कुर्बानी दी। धीरे धीरे उसके पास ऐसी ताकत आ गई जिससे वो किसी भी जिन को अपने काबू में कर सकती है। मैं भी उसकी कैद में आया और वहीं से मेरी जिंदगी की कहानी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ गई। सलीम ने गहरी सांस लेकर कहा, नाजो, अब वो रूहाना खुद आएगी। उसका मकसद है कि तुम्हें अपने जाल में फंसाकर या तो पागल बना दे या फिर तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नाजो कांपते हुए बोली, लेकिन तुम तो खुद उसकी कैद में हो। अगर वो तुम्हें जला देगी तो? सलीम की आंखों में आंसू भर आए। अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को सलामती मिलती है तो मुझे मंजूर है। नाजो ने पहली बार उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं सलीम, अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। तुम अकेले नहीं हो। रात गहरी थी, आंगन में चांदनी फैली थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सी स्याही तैर रही थी। नाजो अपने कमरे में अम्मी को सुलाकर बैठी थी। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और फिर दरवाजे पर रूहाना खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। चेहरे पर नफरत का जहर टपक रहा था। उसके हाथ में तावीज़ और काले धागे लिपटे हुए थे। रूहाना तेज आवाज में बोली, तो यही है मेरे दुश्मन की बेटी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। आज मैं तुझे मिटाकर अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। नाजो डर से पीछे हटी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? रूहाना की हंसी आंगन में गूंज गई। तेरे अब्बा ने मुझे ठुकराया था, तेरी अम्मी ने मेरी खुशियां छीन ली और अब तू उनकी निशानी है। जब तू नहीं रहेगी तब मेरा बदला पूरा होगा। उसी वक्त अचानक आसमान गड़गड़ाया। दरवाजे के बीचों बीच सलीम आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिला जुला रंग था। सलीम, रूहाना, अगर तूने नाजो को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे मिटा दूंगा। रूहाना ठहाका मारकर हंसी। तू तो मेरे हाथों की कठपुतली है, मेरी कैद से भाग कर आया है। आज तुझे भी जला दूंगी। उसने तावीज हवा में फेंका और अचानक काले धुएं की लपटें चारों तरफ फैल गईं। कमरा अंधेरे और धुएं से भर गया। हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। सलीम ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगी। सलीम, नाजो, डरो मत, आयतल कुर्सी पढ़ो, वही हमारी हिफाजत करेगी। नाजो कांपते होठों से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। उसकी आवाज़ पहले धीमी थी मगर धीरे धीरे बुलंद होती गई। रूहाना चीख उठी, चुप कर, ये आवाज़ मुझे जला रही है। उसने ज़मीन पर हाथ मारा और चारों तरफ आग की लपटें उठीं, लेकिन आयतों की तिलावत ने उन लपटों को बुझा दिया। लड़ाई और भयंकर होती जा रही थी। रूहाना ने अपने सारे काले जिन बुला लिए। पूरा घर कांप रहा था। सलीम नाजो के सामने ढाल बनकर खड़ा था। नाजो, पीछे मत हटना, तुझे अपनी दुआओं से लड़ना है। नाजो ने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस जालिम औरत से बचा ले, मेरी अम्मी की हिफाजत कर और इस घर से हर बुराई को दूर कर। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में उतरी। सलीम ने उस रोशनी को पकड़कर अपने सीने में भर लिया और पूरी ताकत से रूहाना पर वार किया। रूहाना दर्द से चीखने लगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं हार नहीं सकती। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखें बुझ गईं और धीरे धीरे उसका साया राख बनकर हवा में उड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया। घर में फिर से सुकून उतर आया, मगर सलीम कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। नाजो उसकी तरफ दौड़ी। सलीम, तुम ठीक हो? सलीम ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। मैंने वादा किया था ना, तुम्हें बचाऊंगा। अब रूहाना कभी वापस नहीं आएगी। नाजो की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, सलीम ने धीमी आवाज में कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी दुआओं में, तुम्हारी यादों में। तुम्हारी खुशियां ही अब मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और देखते ही देखते वो रोशनी आसमान में गुम हो गई। सुबह का सूरज निकला। घर में अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी।
नाज़ो ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। नाज़ो धीरे से, सलीम, तुम गए नहीं हो, तुम अब भी मेरी हिफाजत कर रहे हो। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से दुआ दे रहा है। नाज़िया के होठों से कुछ अल्फाज खुद ब खुद निकल पड़े, सच्ची मोहब्बत शायद कभी नहीं मरती। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें पोशीदा मोहब्बत। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं।